trong nhằm súp xì chua này chừng nhá rồi chiết mình chanh được nông hàng mà nhom bẹp bịp thì thưa nghề rồi chiết được súp với nhá vậy vitamin chiết kháng hay bờ tức chỉ lụa với vậy vitamin ở to mòn bên để dương chơi thưa luôn ái mà chăm này lôi chở non của xa từ nhằm được nông hàng này hai sai xâm nhập nhằm cho mỗi súp nướng là miên chở bậc phê đó miên bậc phê siko osili miên mòn khmer miên bậc hận vậy tới cứ miên khủng mộc mỏng ngay xuống lỗ tinh mình tên về khác cả là tê cái món kế tới cái đặc đào tê dương mòn hai ngày nắng nhom mà nó khơi trong hộp súp để xa tại mấy phliêng má chạy chẳng hết trong hộp súp ở cái đài còn nó khơi cái món bậc hận phong chim tia miên cho mỗi nâng phải sổ hay trắng á hai vậy để nhom trôi chất chính kế nó cứ sạch mòn khmer cho mỗi nâng siko chẳng hay cứ ở trào tê ao để thưa súp lượng ná còn miền đài chẳng mà sân cho bong ôn trong thưa súp ấy ai xả là bong mà mở video nâng ban vậy tới nghi thưa miền tên từ bông lai nó cứ nhom lại năng ở hiện cái đài hết nhom lại phèn cha trồi hai bậc tọt má nhom lại cho mỗi nâng tôm sóc tôm cả hôm cho mỗi nâng tôm xào là mấy dương nạn lính việt tới vì làm chui hai chục bộ đông xì chót nhưng mà toàn đại để xa nhom trong lính tôm nâng ở việt chui vì miền triệt sân tôm nhom lại đông xì chót nó trôi tam khối vậy tới súp xì chót nó cứ nghi sủi thưa khang miền tên bong ôn ở niên lính tôm lính ấy nâng ở vì hiện làm chui tịnh máu hai dương lính nó còn lính nhặt vì ai khói tịnh đài chẳng hái bậc tọt má nhom lại ở đông súp xì chót trồi hai nơi pe để dương lại đông súp xì chót nó có dương thở đăng tha tự dương lại bạ màn panna đài đông đấy cứ nhom lại mặt đông để cây lụa tu tới nó lợp xa nữa hai bậc tọt má nhom cha cho mùi nâng xì chót cho mùi nâng tôm bao nhom nâng trâu khni hái nhom lại mà tê kiếm trâu hai tê kiếm nâng pe để dương lại trâu nâng mạch phây khai theo vì hal rư mùi cái vì sơ hal tê đã đầm bầy vì làm chui nơi pe để nhom lại cha khưởng nâng ơi vì trâu chiết ơi vì chui hái nhom chập đam lại tật trâu hai đom súp xì chon mà đông mình nâng cứ nhom lại tật hai chia mà đi từ lại chẳng hái cứ mà làm mồm nhanh mòn và tọt máu cứ nhom tham scom bởi bị trên tham tịch tôi tiệt để nơi pe để dương lại tật bên nâng cho mùi đom súp xì chon bên nâng cứ vì thôi vì hàng pe rư mùi cổ vì hal pe tê hai chấm pua scom bởi bị trên với băng phôn từng ở khnia đã tịch tịch hai ai sạ lụa mờ ban từ tam chấm nòng chấm nổi chân này khác có trâu chặt hiểm em trâu chặt hiểm phải chẳng hai bờ to pe đại dương đã nằm thực sụp nó cứ nhom chặt đam cặp bột cặp ấy đã trâu hai đầm mây vì miền triền hai nhị ta nhưng mà đại trao chim tia tê buổi chim tia pe đại dương nham cho mỗi sụp nó cứ thở chiết khnia miền tên vừa sụp nâng mà đong vậy tới tê nhóm cứ chim tia bay buồn đông ấy để xa xa nè trôi chặt mỏ hai nơi pe đại dương hiệp trăm sa hiệp trăm lại nâng hụi hỏa hái nghiệm mà mờ thực sụp bao dương nâng có bị chặt bù hơi nhị tới sụp xi chón cứ miền tập bản nâng ai hai bờ to má nhom chặt đam lại bờ thìa có hòm trâu đầm bay ở thực sụp bao nhom nó cứ viêm em bay biển đối ngôi bờ thìa nó khổng nâng hai nhom nạp hạt đại nhom tinh màu nâng trâu lại hai đầm bay vì nghi sủa pe để chấn cứ dương ai nhàm man mỏng tai bờ sân chỉ bom ôn toàn nạ tế cham pe đại dương đua đã nâng khổng chức năng nơi lửa tộc đại dương phong người nhảm chậm lại của bàn đài hai thực sụp dương hủy hỏa lại bom ôn nhị tới tập tu hái cứ chân này hai nơi pe đại thực sụp nhom hủy hỏa hái nhom chặt đam nạm phong tầm so bao nhom nâng cứ nhom chạm hiện trơn ti nhom nặng tầm so cho môi nâng chi bàn xôi phong trâu khnia với ngôi đầm bay nhom thưa thực chỉ lũ nơi pe đại bom ôn từng ở khnia phong tầm cho môi chi bàn xôi trâu khnia chẳng ai vậy bị tha ngôi hơi chức năng khang miền tên mòn hai pe đệm phong nâng gọt thôi với khói khang đa nhị tới cứ mà là mồm thìต่อมาnhom chặt đam đuôi tôm cha mình nâng cho môi nâng thực xiềng hay nâng mà tê chấn á hai thực chỉ lũ nâng cứ khoa thực là ngồi chân nâng ngọt man mỏng pe đại dương lia trâu khnia chẳng ai vậy bị tha ô chiết khang miền tên mòn hai thực chỉ lũ nâng nhom của ban bát tham cho môi nâng chi na cho môi nâng chi bàn xôi sổ nâng khang khèo tham tiệt đai đầm bay với ngôi ta để xa như mặt man thọt trâu nâng video nâng to bị dương lia thực chỉ lũ hai máu nhom chặt đam chỉ lũ sạch xạ mơ vậy bị tha bong ôn hai chiết khang miền tên mỏng mấy thì chị khai ní plieng phong á bà xin chỉ bong ôn thưa sụp nham bẹp nâng vậy thấy chức năng miền tên haiสำคัญนะงี้สวยthưa tiệt ở trên này pe duเวtới nhom châu cho thưa hộp luôn ấy để xa ta pe để dương thưa tới cứ dương ai bà thay mà thôi ru chia từ tam mà vậy để dương châu chặt bàn pe khác dương từ hang mình bà có thay ru chia để kia thay chức năng nâng thử một dương thuộc pe lên chẳng hay bà xin chỉ dương cho thưa luôn ấy mà chẳng đây chẳng bà xin chỉ bong ôn trong hot sụp ở cái đài ấy pe là nghĩ lang ấy chụp chung khổ xa ấy ai xạ thưa bà pe sụp xi tròn đôi nhom thưa nâng má á để bị thay ru chia bên chức năng khang miền tên bong ônรูปมนนี้จังเธอลูกกับบ้านเธอหกหลุนไอ้กับบ้านได้หอดองไปจังยำเตียเติมไอ้จังต่อตะกาเกแต่ไอ้จังน่าเบียนกันตัวเตียเติมตีไอ้นั่งแต่บัดซันจิเจเธอรูปมนนี้หาใหญ่บิทานเธอเนื้อเตียหลุนไอ้ยำซึ่งหัวไงกับบ้านได้ขืมซ้ำเงี้ยเดี๋ยวเยอะกับซาโยมหมดเธอมหกหัวไงนั่งมีนาตะเจียกระดาวจมวยน้ำสัตว์ขี้ไม่น้ำปูสไลให้อัดเจ้าเต้จมวยน้ำเชื่อแอมจมวยน้ำกายจันใหญ่เต้ปีมกนั่งคือสำคัญจริงเก้ดำใบเวียนเมียนคลันชงวยให้จมปูสักเว้นคือเมียนแต่จะฉุ่มแฉมนังไอ้จมวยน้ำขอบชุกได้ยังแถมหาวยิ่งนะจิตทอดมาหน้าเตียเติมคือยังเธอเตียสว tay lực đi nhom chi cắt hàng chục chẳng hay nhom tinh tia để kèm pom hai. Bữa sen chỉ dương do tia xỏ máu cứ dương thẳng pom vì mà đòn tia tay nhom sớ nhom tinh tia năng mau mỏng sau năng dương pom mà đòn tia chẳng. Hai chấm pua lại thưa tia tâm năng với nhá men tập pi một tê sủi miền tên nhom đạn ta tờ lông phẳng hay năng cà rốt năng ai. Chấm pua tờ lông phẳng hay cà rốt năng cứ dương han bia hiện đồng đông tuyệt tôi dương ở han thôm tê. Tờ lông phẳng hay năng cà rốt năng dương nạ can để chớn can để chinh anh pe để dương ngõ tia du tới sạch tờ lông hay năng cà rốt năng lỏng phải mỏ. Chấm pua tờ lông cứ nhom han bia hiện đồng đông tuyệt tôi chẳng á băng pon
អស់គ្នាអាចមើលបានហើយមកមើលក្រត់វិញក៏ខ្ញុំហាន់ចឹងដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើទាទឹមតែពីរទេខ្ញុំដាក់ដលងប្រាំង1មើមហើយនឹងក្រត់1មើមបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើរៀងច្រើនគឺយើងមើលទៅតាមបរិមាណទារបស់យើងអញ្ចឹងណាយើងចង់ធ្វើគ្រឿងរៀងច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរម្ដងពេលដែលចង់ញ៉ាំទាទឹមអញ្ចឹងតើមានកម្មវិធីការគេអញ្ចឹងណាទើបយើងបានហូបប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើហូបខ្លួនឯងបានមុនពេលដែលខ្ញុំចេះធ្វើពេលដែលខ្ញុំទៅទិញគេអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាទឹកច្រើនពេកយើងហូបមករៀងលាវលាវអត់មានជាតិសោះហ្មងតែនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើខ្លួនឯងនិយាយទៅរសជាតិយើងដាក់ទៅតាមបរិមាណហើយនឹងតាមរសជាតិដែលយើងចង់ហូបប្រៃផ្អែមមកល្មមហើយនៅក្នុងទាទឹមនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺផ្សិតខ្មៅនឹងឯងផ្សិតខ្មៅនឹងគឺខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនជាងគេជាមួយនឹងត្រចៀកក្តៅផ្សិតខ្មៅមិញហ្នឹងយកមកខ្ញុំត្រាំទឹកវាចូលប្រហែលជា1ម៉ោងសិនជាមួយត្រចៀកក្តៅក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំដាក់ត្រាំជាមួយនឹងពោះសណ្ដែកមួយអីចឹងហើយបើគ្រាប់ឈូកវិញក៏ខ្ញុំត្រាំរៀងយូរដែរចូលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងដែរបើអ្នកខ្លះក៏អត់ត្រាំក៏ដាក់ស្ងោរហ្មងក៏បានដែរហើយមួយទៀតគ្រាប់ឈូកហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានហើយខ្ជិលរហូតទិញអាចដាក់សណ្ដែកដីជំនួសក៏បានដែរនៅពេលដែលខ្ញុំហាន់បន្លែរៀបចំគ្រឿងក្រៅរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយដាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលដើម្បីលីងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយហើយទើបខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកច្រាមចូលពេលដែលខ្ញុំលីងខ្ទឹមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងឆារៀងច្រើនតិចដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែឈ្ងុយពេលដែលយើងដាក់ប្រេងឆារៀងច្រើនហើយចំពោះខ្ទឹមនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ខ្ទឹមក្រហមបន្ថែមក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ខ្ញុំចង់ដាក់តែខ្ទឹមសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលីងតែខ្ទឹមសបានហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំលីងខ្ទឹមរៀងឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកច្រាមចូលសាច់ជ្រូកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើប្រហែលជាកន្លះគីឡូនិយាយទៅខ្ញុំប្រើរៀងគ្រឿងច្រើនដោយសារតែទាទឹមយើងដាក់គ្រឿងខែវរៀងច្រើនក៏ដូចឆ្ងាញ់ខ្ញុំលីងសាច់ជ្រូកនឹងឆាវាចុះឡើងឲ្យវាឆ្អិនសិនទើបខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សិតឬមួយក៏ជាក្តៅឲ្យនឹងចូលបន្ថែមទាទឹមពេលដែលយើងធ្វើម្ដងវារៀងប្រើពេលយូរដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងធ្វើអាចធ្វើទា3 4អញ្ចឹងទៅយើងអាចទុកហូបបានយូរពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើទាម្ដង4 5មកខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំដាក់ទូកកសិនពេលថ្ងៃណាដែលខ្ញុំចង់ហូបខ្ញុំយកមកកម្ដៅទៅហូបបានទៀតហើយនៅពេលដែលសាច់ជ្រូកខ្ញុំរៀងឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្សិតហើយនឹងជាក្តៅហើយនឹងពោះសណ្ដែកចូលហើយបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រាប់ឈូកការ៉ុតហើយនឹងដលងប្រាំងនឹងចូលពីលើគ្នាមួយគ្នាទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅទាតែពីរឯងប៉ុន្តែខែដាក់គ្រឿងឲ្យបន្លែនឹងចូលមកឡើងពេញមួយខ្ទះគ្រឿងនេះបើសិនជាញាត់ទាចូលទា10ក៏ញាត់គ្រាន់ដែរដោយសារតែគ្រឿងវាច្រើនតែតាមពិតទាទឹមគឺឆ្ងាញ់តែគ្រឿងហ្នឹងហើយតែកាលណាយើងដាក់គ្រឿងច្រើនទៅហូបគ្រឿងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើពេលដែលខ្ញុំធ្វើទាទឹមម្ដងខ្ញុំឆាគ្រឿងហ្នឹងរៀងច្រើនដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំដាក់ម្ងាស់ទាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងហ្នឹងខាងក្រៅទៀតហើយចំពោះគ្រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំឆាវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមកឆ្អិនសពសាច់អស់ហើយបាទខ្ញុំដាក់គ្រឿងបន្ថែមគ្រឿងដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ហ្នឹងគឺមានតែស្ករអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីហើយម្សៅស៊ុបហើយនឹងប្រេងខ្យងអីហ្នឹងចំពោះគ្រឿងផ្សំហ្នឹងវិញគឺយើងងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តយើងចង់ហូបប្រៃផ្អែមអីចឹងណាពេលដែលយើងឆាគ្រឿងហ្នឹងគឺយើងដាក់គ្រឿងឲ្យវាមកល្មមឆ្ងាញ់ឲ្យហើយទៅពេលដែលយើងម្ងាស់ទាចាំយើងដាក់គ្រឿងថែមម្ដងទៀតចំពោះគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំឆាវាឆ្អិនហ្មងយើងឆាច្បល់រៀងយូរដែរទើបគ្រឿងនឹងឆ្អិនបានយើងយកមកញាត់នៅក្នុងទានិយាយមែនអត់ទាន់បានញាត់នៅក្នុងទាអត់ទាន់បានម្ងាស់ជាមួយទាផងគ្រឿងខ្ញុំឡើងឈ្ងុយហ្មងហើយចំពោះគ្រឿងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងធ្វើតែល្មមបរិមាណទារបស់យើងទៅបានហើយគាត់ថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើទាទៅម្ដងខ្ញុំដាក់គ្រឿងហ្នឹងរៀងច្រើននៅខាងក្នុងទាផងខាងក្រៅផងជាធម្មតាទាពេលដែលយើងយកមកស្រស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំពងសិនតែដោយសារទានេះគឺខ្ញុំទិញមកគេកំពងហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឆាគ្រឿងហើយគឺខ្ញុំអាចយកមកញាត់នៅក្នុងទាហ្នឹងហ្មងបាននិយាយទៅយើងញាត់គ្រឿងចូលនៅក្នុងទាហ្នឹងឲ្យវាណែនហ្មងហើយបន្ទាប់មកបានយើងយកទៅដាក់ចំហុយម្ដងទៀតហើយចំពោះទាហ្នឹងពេលដែលយើងយកទៅកំពងអីហ្នឹងយើងអត់មានតន់ប្រឡាក់គ្រឿងប្រឡាក់អីណាគឺទាធម្មតាអត់មានប្រឡាក់គ្រឿងអីទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំញាត់គ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយទើបខ្ញុំយកមកដាក់ចំហុយពេលដែលខ្ញុំចំហុយហ្នឹងគឺខ្ញុំរាយគ្រឿងនៅបាតឆ្នាំងរបស់ខ្ញុំរៀងច្រើនដែរដោយសារគ្រឿងខ្ញុំវាសល់ច្រើនបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់ទាចូលហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ទាចូលហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងថែមពីលើទៀតអញ្ចឹងមិនថាពេលដែលយើងទិញគេវាអត់មានបានគ្រឿងច្រើនអញ្ចឹងទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់គ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជើអាមជាមួយផ្កាចាហ្នឹងចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកវាដើម្បីម្ងាស់ទាហ្នឹងឲ្យវាផុយលួយជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមម្ងាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងបន្ថែមទៀតមានស្ករអំបិលប៊ីចេងជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបអីហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំម្ងាស់ទាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បើកភ្លើងខ្លាំងពេកទេដោយសារយើងខ្លាចខ្លោចបាតបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ម្ងាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំម្សាបវល់វាដែរហើយយើងកូរបាតឆ្នាំងដែរកុំឲ្យវាខ្លោចបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងរៀងតិចៗល្មមហើយម្ងាស់វាប្រហែលជាចូលជិត1ម៉ោងដែរហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំម្ងាស់ហ្នឹងសូម្បីខ្ញុំនៅលើផ្ទះក៏ក្លិនឈ្ងុយដល់ដែរអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាយើងចេះធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងអាចធ្វើហូបទៅតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តបានមិនថារសជាតិហើយនឹងបរិមាណគ្រឿងទេគឺយើងអាចលៃលកទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទាទើបខ្ញុំហៅយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយពីថារសជាតិវិញឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងពេលដែលឆ្អិនហ្នឹងយើងកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយដាក់ពីលើមកអូនិយាយពីថារត់ទៅឈ្ងុយតោះបងប្អូនមកហូបទាទើមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅដល់ខែស្ដៅគឺដែរចោលហ្មងគឺញោមស្ដៅសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងក្នុងមួយរដូវស្ដៅហ្នឹងណាញោមយ៉ាងហោចណាស់ក៏3 4ដងដែរពីក្មេងវិញនិយាយពីថាអត់ចេះទេល្វីងស្ដៅហ្នឹងចូលតែផ្កាស្ដៅមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ហ្នឹងនិយាយពីថាល្វីងអើយល្វីងតែមកដល់វ័យមួយនេះវិញនិយាយពីថាចូលចិត្តស្ដៅឲ្យតែខែស្ដៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3 4ដងដែរហើយញោមស្ដៅដែលថាឆ្ងាញ់បំផុតហ្មងណាគឺយើងញោមជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់និយាយពីថាដាក់ទៅត្រូវជាតិគ្នាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ស្ងោរសាច់ជ្រូកសិនហើយសាច់ជ្រូកហ្នឹងយើងស្ងោរហ្នឹងដាក់គ្រឿងឡំខ្លះអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងនៅក្នុងសាច់ជ្រូកស្ងោររបស់យើងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់ញោមទៅ
មានជាតិមកហើយចំពោះបន្លែវិញមានតែតសក់ការ៉ុតហើយនឹងក្តោបស្វាយអីហ្នឹងពេញប៉ោះអីហ្នឹងចំពោះការ៉ុតវិញគឺខ្ញុំកោសអញ្ចឹងតែបើបងប្អូនចង់ចាត់មួយក្បិតមុខពីរក៏បានដែរហើយទូឯកសំខាន់នៅផ្ទះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំស្ដៅម្ដងគឺអត់ចោលខ្ទិះដូងទេដាក់ខ្ទិះដូងទៅឆ្ងាញ់តែក្រៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអីបងប្អូនខ្លះក៏អត់ចង់ដាក់ក៏បានតែបើចំពោះខ្ញុំវិញឲ្យតែខ្ញុំស្ដៅគឺខ្ញុំត្រូវប្រើខ្ទិះដូងហើយចំពោះពេញប៉ោះវិញខ្ញុំអត់ចិត្តជាមួយក្បិតមុខពីរទេខ្ញុំចូលចិត្តរៀងនៅក្រាៗដើម្បីយើងហូបទៅវារៀងច្រប់ច្រប់ចំពោះម្ទេសក្រហមនេះវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរដោយសារអីពេលដែលយើងដាក់ទៅវាជួយបង្កើនពណ៌មើលទៅវាឃើញស្អាតជាមួយនឹងញោមរបស់យើងអញ្ចឹងចំពោះក្តោបស្វាយនេះក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនចង់ដាក់ប្រើប្រភេទស្ពៃក្តោបសក៏បានក្តោបស្វាយក៏បានដែរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនចង់ហូបបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំបន្លែរួចរាល់ហើយខ្ញុំមកមើលទឹកដែលខ្ញុំស្ងោរសាច់ជ្រូកមិញហ្នឹងគឺពុះហើយអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកយើងក៏ឆ្អិនដែរបន្ទាប់ពីសាច់ជ្រូកយើងឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ដើមស្រង់វាចេញទុកវាត្រជាក់ដើម្បីខ្ញុំយកមកហាន់ចំពោះញោមហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើសាច់សុទ្ធក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរដោយសារវារៀងហឹងៗតែបើយើងប្រើជាមួយនឹងសាច់3ជាន់ពេលដែលយើងហូបទៅសាច់ជ្រូកហ្នឹងវារៀងទន់ៗវាលាយខ្លាញ់អញ្ចឹងហើយវាឆ្ងាញ់ជាងយើងប្រើសាច់សុទ្ធចំពោះការហាន់របស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំហាន់រៀងចំណិតប្រទេសរៀងធំដែរខ្ញុំអត់ហាន់ស្មើពេកទេបើនិយាយទៅនេះក៏ជាតិចនិចក្នុងការធ្វើម្ហូបតាមផ្ទះមួយទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ហាន់រៀងស្ដើងទូចក៏បានដែរហើយចំពោះស្ដៅវិញខ្ញុំសោះសិនទើបខ្ញុំយកមកដាក់ញោមដោយសារតែវាបាត់សោះទេវាល្វីងពេកតែបើបងប្អូនចង់ល្វីងខ្លាំងមិនសោះក៏បានដែរនិយាយពីមុខម្ហូបស្ដៅហ្នឹងយើងចង់ញោមក៏ឆ្ងាញ់ធ្វើម្លក់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរព្រោះអីវាល្វីងតិចយើងហូបមួយត្រីអីត្រូវជាតិគ្នាហ្មងបន្ទាប់ពីខ្ញុំសោះស្ដៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះស្ដៅហ្នឹងដើម្បីយើងយកមកញោមជាមួយបន្លែផ្សេងបន្លែដែលខ្ញុំរៀបចំមិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងចានមួយមកហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងយកមកដាក់ញោមចូលគ្នាអញ្ចឹងចំពោះការញោមរបស់ខ្ញុំអត់បុកទឹកត្រីទេខ្ញុំប្រើប្រភេទទឹកត្រីសុទ្ធអញ្ចឹងយើងប្រើគ្រឿងដាក់លាយចូលក្នុងហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករអីចឹងទៅតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បុកទឹកត្រីហើយចាំដាក់ក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបុកទឹកត្រីអញ្ចឹងហើយឲ្យតែញោមគឺខ្ញុំលាយគ្រឿងភ្លាមអញ្ចឹងមកហើយចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសគឺខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលថែមតិចទៀតហើយបានខ្ញុំដាក់ជីចំពោះជីហ្នឹងបងប្អូនប្រើជីគ្រប់មុខទៅពេលដែលយើងញោមទៅរសជាតិវាឡើងឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៅញោមស្ដៅហ្នឹងស្រួលធ្វើណាស់បន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងដាក់បន្លែរួចរាល់ហើយយើងច្បល់ទៅរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ហូបញោមស្ដៅអីអាចសាកធ្វើវិធីហ្នឹងបានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយពេលដែលយើងដាក់ខ្ទិះដូងទៅពេលដែលយើងហត់ទឹកញោមហ្នឹងវារៀងឡើងខាប់រសជាតិវាឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តហើយនិងចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយចំពោះរសជាតិញោមស្ដៅហ្នឹងគឺយើងប្រើអំពិលទុំក៏បានក្រូចឆ្មាក៏បានដែររសជាតិគឺយើងដាក់មកល្មមមកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ហូបនេះគឺញោមស្ដៅរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងច្បល់ឲ្យចូលគ្រឿងសព្វមកគឺរួចរាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ហូបញោមស្ដៅកុំភ្លេចធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយចំពោះបងប្អូនចង់បានត្រីងៀតឆ្ងាញ់រសជាតិប្រៃផ្អែមមកល្មមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាក់ទងមកពេកដានីថាបានមិនប្រើលក្ខមិនប្រើមេស្ករធានាទៅលើគុណភាពហើយនិងអនាម័យប្រើថង់បឺតខ្យល់សម្រាប់អិចខ្ចប់ដើម្បីរក្សាគុណភាពឲ្យទុកបានយូរហើយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់គុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យរសជាតិឆ្ងាញ់សល់ត្រីអាំងមួយពីរអីសាកមកធ្វើសាឡននេះហូបមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយពីថាជាប់ចិត្តជាប់មាត់ហ្មងបានហូបបន្លែច្រើនមុខហើយដាក់ជាមួយនឹងបាយក្តៅទឹកត្រីម្ទេសមកនិយាយពីថាជាតិខ្លាំងណាស់នេះខ្ញុំនៅសល់ត្រីដែកអាំង3អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញមុនគេគឺសាឡប្រហើរហ្នឹងហើយនិយាយទៅហូបសាឡប្រហើរម្ដងដូចយើងបានហូបបន្លែចម្រុះមុខចឹងដោយសារតែបន្លែដែលយើងដាក់នៅក្នុងសាឡហ្នឹងគឺយើងប្រើច្រើនមុខចឹងណាត្រីដែកអាំង3របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្លបានសាឡឡើងមួយឆ្នាំហើយចំពោះត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំបេះយកទៅសាច់ទេសបកហើយនឹងឆ្អឹងគឺខ្ញុំអត់យកទេចំពោះសាឡប្រហើរហ្នឹងពេលខ្លះយើងស្លជាមួយត្រីឆ្អើរក៏បានដែររសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយគ្រឿងផ្សំវិញងាយមានតែស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងខ្ជាយហើយនឹងប្រហុកតិចមកហើយនឹងខ្ទឹមសហើយបន្លែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្នៀតពោតផ្សិតច្បើងជាមួយនឹងអណ្ដូងផ្ទីហើយនឹងល្ពៅហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយស្អំហើយនឹងពោតទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់បន្លែបន្ថែមក៏បានដែរណាក្នុងសម្លហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំបន្លែជាមួយនឹងគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកទឹកយកមកដាក់ដាំទឹកស្លហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំឲ្យវាពុះសិនទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់គល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងត្រីហើយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំដាំទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំងាកមកបកសាច់ត្រីខ្ញុំសិនដើម្បីទុកឲ្យទឹកហ្នឹងវាពុះសិនទើបយើងបន្តស្លទៀតហើយអាំងហ្នឹងពេលដែលយើងអាំងទុកអញ្ចឹងឡើងឈ្ងុយហ្មងអញ្ចឹងហើយបើយើងស្លជាមួយនឹងស្លប្រហើរហ្នឹងវាត្រូវជាតិគ្នាណាស់តែដៃហ្នឹងយើងបេះស្បែកបេះអីវាចេញអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបេះយកតែសាច់ទេនិយាយទៅពីថាស្លប្រហើរមួយមុខហ្នឹងបើសិនជាយើងស្លជាមួយនឹងត្រីស្រស់គឺក៏វាអត់សូវមានជាតិដូចត្រីអាំងហើយនឹងត្រីឆ្អើរដែរហើយចំពោះត្រីឆ្អើរវិញបើសិនជាយើងបានត្រីឆ្អើរថ្មីហ្មងយកមកអូននិយាយពីថារសជាតិវិញក៏តែឆ្ងាញ់ជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំចង់ហូបបន្លែយ៉ាងច្រើនខ្ញុំស្លប្រហើរហ្នឹងហើយព្រោះស្លប្រហើរហ្នឹងគឺវាមានបន្លែច្រើនមុខនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅវាមានតាំងពីបន្លែលឿងបន្លែខៀវរួមផ្សំចូលគ្នាហ្មងអញ្ចឹងហើយវីតាមីនចម្រុះនៅក្នុងស្លប្រហើរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ហូបបន្លែច្រើនអាចសាកស្លបានហើយចំពោះស្លហ្នឹងនិយាយទៅមិនថាចាស់ក្មេងទេចូលចិត្តដូចគ្នាព្រោះអីគឺទឹកស្លហ្នឹងវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិហ្មងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបេះសាច់ត្រីហើយ
ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ល្ពៅខ្ញុំអត់ហាន់ធំពេកទេដោយសារខ្ញុំរៀងប្រញាប់ហូបដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហាន់វារៀងដុំតូចដែរព្រោះអីទៅកាលណាយើងហាន់ធំពេកវារៀងអក្រក់ផុយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហាន់វារៀងចំណិតតូចអញ្ចឹងតែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់ហាន់រៀងធំជាងហ្នឹងអាចហាន់ធំជាងហ្នឹងក៏បានដែរពេលដែលខ្ញុំបេះត្រីហើយនឹងហាន់ល្ពៅហ្នឹងហើយទឹករបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពុះល្មមបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងខ្ជាយហើយនឹងប្រហុកចូលហើយចំពោះស្លប្រហើរហ្នឹងស្លឹកគ្រៃគឺយើងអត់ដាក់គល់ទេគឺយើងដាក់ស្លឹកហ្នឹងចូលទៅវារត់ទៅឈ្ងុយហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្តិចមកបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំដាក់ល្ពៅចូលចំពោះបន្លែគឺខ្ញុំដាក់ល្ពៅចូលមុនគេដើម្បីឲ្យល្ពៅនេះវាឆាប់ផុយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់អន្លងជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងទៀតបន្តគ្នានិយាយទៅពេលដែលល្ពៅយើងផុយយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀតទៅវាដូចតែឆ្អិនអញ្ចឹងដោយសារបន្លែផ្សេងទៀតគឺវាឆាប់ផុយឆាប់ឆ្អិនទេហើយចំពោះផ្សិតច្បើងនេះវិញគឺខ្ញុំហាន់វាជាពីរអញ្ចឹងមកហើយបន្លែដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅក្នុងស្លហ្នឹងគឺផ្សិតច្បើងហ្នឹងជាមួយនឹងផ្សិតច្បើងហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំស្លអីក៏ខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនជាងគេដែរហើយស្នៀតពោតខ្ញុំហាន់វារៀងចំណិតអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើមិនមែនចាំបាច់តែដាក់បន្លែគ្រប់មុខអញ្ចឹងទេបងប្អូនចង់ដាក់បន្លែអីក៏បានដែរទៅតាមចិត្តបងប្អូនចង់ហូបដូចបន្លែខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើផ្ទីតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ហូបផ្ទីដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកបាសក៏បានដែរហើយចំពោះស្លប្រហើរនេះគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្អំបន្ថែមទៀតតែបើសិនជាអ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តក្លិនស្អំហ្នឹងទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរព្រោះអីស្អំហ្នឹងក្លិនវាអ្នកខ្លះគាត់ហូបទៅគាត់ថារៀងស្អុយរៀងអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់សូវចេះហូបទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំហាន់បន្លែហាន់អីរួចរាល់ហើយខ្ញុំមើលល្ពៅរបស់ខ្ញុំគឺវាចាប់ផ្ដើមផុយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានស្ករអំបិលប៊ីចេងជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងត្រីអាំងដែលខ្ញុំបេះមិញហ្នឹងអូនិយាយមែនបងប្អូនហើយក្រដាក់ត្រីអាំងចូលឡើងឈ្ងុយមកហ្មងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែក្រួយនឹងចូលបន្ថែមទៀតដូចជាពោតហើយនឹងផ្សិតហើយនឹងអន្លងអីហ្នឹងបន្លែក្រួយអស់នេះគឺយើងដាក់តែបំពុះទៅបានហើយដោយសារតែវាឆាប់ផុយទេនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់បន្លែដាក់អីចូលនឹងហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាបំពុះហើយគឺដូចតែឆ្អិនអញ្ចឹងនិយាយពីថាក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយដូចទឹកខ្ជាយដែលយើងធ្វើទឹកខ្ជាយហូបក្នុងប៊ីចុកអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពុះហើយគឺខ្ញុំដួសឲ្យពពុះខាងលើនឹងចេញដើម្បីយើងកុំឲ្យវាជាប់ពពុះច្រើនពេកធម្មតាទេតកាណាស្លតែងតែមានពពុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដួសវាចេញហើយនៅពេលដែលស្លរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ពោតចូលនិយាយមែនណាស្លប្រហើរហ្នឹងបន្ថែមពោតទៅរសជាតិវាកាន់តែឡើងមកកម្រិតទៀតហ្មងខ្ញុំស្លប្រហើរលើកណាក៏ដែរចោលពោតនឹងដែរដោយសារតែស្លប្រហើរពេលដែលយើងដាក់ពោតទៅគឺរសជាតិវារត់តែឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ពោតដាក់អីហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្ទីចូលហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បន្ថែមជាមួយស្លឹកបាសមួយមុខទៀតក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ខ្ញុំដាក់តែផ្ទីនឹងចូលទៅមុខនឹងបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ផ្ទីនឹងចូលហើយខ្ញុំដាក់ស្អំចូលទៅរួចរាល់ហើយស្លរបស់ខ្ញុំគឺតែប៉ុណ្្នឹងឆ្អិនហ្មងនិយាយទៅស្លប្រហើរគឺងាយធ្វើមែនតើហើយសំខាន់រសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះហូបម្ទេសដាក់ជាមួយនឹងស្លនឹងហ្មងពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទឹកស្លយើងអត់ហឹរទេប៉ុន្តែយើងយកម្ទេសនឹងយើងយកមកញែកជាមួយនឹងទឹកត្រីឬក៏ញែកជាមួយនឹងទឹកស្លនៅក្នុងចានពេលដែលយើងយកដួសហូបនិយាយពីថាអូយជាតិមែនតើស្លប្រហើរខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយនិយាយពីថាឡងឈ្ងុយហ្មងស្លប្រហើរបាយក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រីម្ទេសរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយសាកស្លមើលបងប្អូនស្លហើយធានាថាអ្នកផ្ទះចូលចិត្តហ្មងរសជាតិហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើស្លប្រហើរខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូននិយាយពីថាអូយឡើងតំណងហើយឡើងឆ្ងាញ់មែនតើតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហូបស្លប្រហើរមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីទៀតអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូក្រោមនឹងបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តហើយនឹងគាំទ្រ